Morning, my dear students. Today's yours English. The poem name is Cookies for Santa. So last class we learnt only the poem, and I have given to you the activities. I will ask you, is this you doing? What do you want to have in your lunch box? Not sent for me that reply. So many of you are doing listening our classes are not doing the homework or not. I am not able to understand. If you send only your works, then I could understand. So please watch the videos and send me back to your work. Okay, so next go to the Cookies for Santa. So here the boy is baked for the cookies for Santa Claus. Santa Claus, you know, na? When the Christmas will come in the December month 25th. So for him, he kept the, he prepared the cookies. Cookies means biscuits with the dry fruits. The boy is saying that, here the boy is saying, but he said everything said by the writer. So here the boy said, I baked a dozen cookies. Dozen means 12. 12 dozen anta karitivi. I baked a dozen cookies and I put them on a plate. So he prepared 12 cookies and he kept the on the plate. So see his love of affection of Santa. ಸ್ಯಾಂತನ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಕುಕ್ಕೀಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ. ಬಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೆಟ್ ದಮ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಹೂಮ್ he set for Santa Claus. So except for one I ate. So in that 12 cookies he ate one cookie to taste it, how I prepared. So curiosity for curiosity, he had that one cookies. So how many left now? Yes, 11 left now. That cookie was amazing. Second stanza. Open your textbook. I am saying you always, when I am teaching or when you are watching this video, open the textbook and see that. So second stanza. That cookie was amazing. How we prepared? The delicious. They are very amazing. And I couldn't quite resist. Resist means not able to stop oneself from doing something. ಒಂದು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಈಗರ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ರೆಸಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಟೇಸ್ಟು. ಸೊ ಈ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತಿಂದ. ಎಸ್, ಅವನಿಗೆ ತಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಅವನು ತಿಂದ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಶೂರ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಡ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು I knew, third stanza, I knew it wouldn't matter if I only ate one more. ಮತ್ತೊಂದು ತಿಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿತ್ತು? 10 ಉಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂದರೆ ಏನು ಸಾಂತಾ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು, ದೆನ್ ಐ ಗೋಬಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಅನದರ್ ಒನ್. ಗೋಬಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆಗಿ ತಿಂದ್ಬಿಡೋದು. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಲಿ, ಯಾರೋ ನೋಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂಥೇಳಿ ತಕ್ಷಣ ತೊಗೊಂಡು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ 9. ವೈ ನಾಟ್? ದಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 4. ಸೊ ಈಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಷ್ಟು? 4 ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು, ದಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ 4 ಲೆಫ್ಟ್. ಐ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಅನದರ್ ಕಪಲ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. 2 ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಪಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ
ಸಮಥಿಂಗ್ ಡನ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕಾಗಿ ಅವನು 2 ಕುಕ್ಕೀಸ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಐ ನ್ಯೂ ಸ್ಯಾಂತಾ ವುಡಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದೆಮ್. ಸ್ಯಾಂತಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ತಿಂತಾನ. ದೇ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್. ಅವರು ದೇವದೂತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ಸಿದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರಾ? ನೋ. ಸೊ ಐ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಫ್ಡ್ ದೆಮ್ ಡೌನ್. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ? ಸ್ಕ್ರಾಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏಟ್. ಬೇಗ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಓನ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ 2. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ 2 ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್? Another couple disappeared. Couple means 2 ಮಿಸ್ ಆದವು. I may have eaten those. ಇನ್ನೆರಡು ಉಳಿದಿದ್ವು. Though I couldn't say for certain, but I guess that's how it goes. ಅವನಿಗೆ he could not wait anymore. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರನೂ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೀಗ. I figured 4 was likely more than Santa Claus would need. So I polished off another few with unexpected speed. So unexpected speed. Without speed, he having that one by one to taste it. Before I knew what happened, all the damage had been done, and I realized I had accidentally eaten everyone. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಅವನಿಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದ? ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಸೊ ಈ ಎಂಟಿ ಪ್ಲೇಟ್ ವಾಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ 1 dozen cookies. After that finishing only, he realized that, oh, I finished up everything. I guess it's best, since Santa sort of needs to watch his weight. When he visits us this Christmas, I sure hope he likes the plate. So Santa is like a little fat man. Santa ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವನು ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ, ಈ ಬಾಯ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆನ್ ನೆಸ್ಬಿಟ್. ದ ಪೋಯಮ್ ರೈಟರ್ ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಶಾಂತ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ ನಾನು ಎಂಟಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಟಿರೋದನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇವನು ತಿನ್ನಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಂಟಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಿ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಎಂಟಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಓನ್ಲಿ. Santa Claus, when you slept, at that time he will come to visit you. ದೇವದೂತ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರ್ತಾನಲ್ವಾ. ಸೊ ದಪ್ಪ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಖಾಲಿ ಇರೋ ಪ್ಲೇಟ್ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಖಾಲಿ ಪ್ಲೇಟನ್ನೇ ಇಟ್ಟೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನಿಮ್ಮ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ನಾಗಪಂಚಮಿ. ಸೊ ನಾಗಪ್ಪನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಉಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಗಾರ್ಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವಡೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದೊಂದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ. ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್. So like here also, Ken Nesbitt, the writer of the poem, he also done here. Maybe he wrote about for the children, but maybe in the small age of his, he is also having the same feeling. ಅವರು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗೂ ಇದೇ ಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ he wrote for you all, for the children. So this is your poem, children. I will send you the notes of yours through WhatsApp, but I will give you the homework now. So today's homework is, first one, learn the first stanzas of the poem. You should recite that. ಮೊದಲನೇ 4 ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಗಳನ್ನ ಕಂಠಪಾಠ
ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಆಡಿಯೋನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಡಿಯೋ ಆರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ದ ಫುಲ್ ಪೋಯಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಪೂರ್ತಿ ಪೋಯಮ್ನ ಬರಿಬೇಕು. 8 ಸ್ಟ್ಯಾಂಜ ಇದ್ದಾವೆ ನಿಮ್ಮ ಪೋಯಮ್ಗೆ, ಆ 8 ಸ್ಟ್ಯಾಂಜ ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3.1 ಈಸ್ ರೈಟ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಈ ಪೊಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ನ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಕ್ಷನರಿ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ನ ಬರೆದು ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ದ rhyming words from here also. If you want to try, you also try it, the rhyming words. I will send you. Okay, till then, bye, take care.